أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في الريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et je vais vous donner la traduction de ce que j'ai récité, Inch'Allah. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite adoration est Allah. Et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite, qu'Allah nous mette parmi ceux qui réussissent. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Qu'Allah nous préserve du feu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah Azzawajal et la bénédiction. Subhanallah. Tout d'abord, je remercie Allah Azzawajal de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui ici à Nawawi. Allah, je dois beaucoup à Nawawi, hein. Mashallah, alhamdulillah. Déjà, je remercie Allah Azzawajal de, de me permettre d'intervenir dans ces 10 derniers jours. C'est que le Ramadan, il est réparti en 3 parties. Et là, il nous reste que quelques jours de Ramadan. En réalité, il reste les 7 jours, 8 jours. On ne sait pas réellement. On ne sait pas si on va jeûner 29 jours ou 30 jours. On a les calculs qui nous disent que ça va, qui nous annoncent le Ramadan pour le dimanche, Inch'Allah. Mais on laisse le soin au dernier moment de l'annoncer, Inch'Allah. Aussi, on sait que quand on fait une course, surtout une course de vitesse, on fait un sprint, c'est dans les derniers moments, dans les derniers instants qu'il faut accélérer. Subhanallah. Et là, on est dans les derniers moments de Ramadan. Subhanallah. En Ramadan, il va revenir, Inch'Allah. Mais nous, on ne sait pas si on va revenir. On ne le sait pas. Par contre, Allah Azza wa Jalla sait qu'en Ramadan, il va revenir, Inch'Allah. Bihawlillah. Aussi, vous avez dû entendre beaucoup ce verset. Depuis le début, on ne fait que le répéter, Inch'Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. On sait que la finalité de Ramadan, c'est ainsi vous allez atteindre la piété. Et c'est bien de rentrer dans Ramadan. Il faut surtout pas rentrer dans Ramadan avec toutes nos casseroles qu'on peut traîner dans l'année, nos péchés et ainsi de suite. Il faut rentrer dans Ramadan, il faut se préparer. Donc déjà, Ramadan, on se prépare avant d'y rentrer. Pour ça qu'il faut commencer Ramadan de la meilleure des manières. Et vous avez dû remarquer que petit à petit, on était en forme. La fin, en réalité, on n'est même plus inquiet pour la fin. On est un petit peu inquiet pour la fatigue, parce que le manque de sommeil, le manque de si intervenir, on dort très peu, alhamdulillah. Mais la nourriture, la boisson, ça ne nous inquiète pas trop. Allah. On mange très tôt le matin, on mange, on remplit notre jeûne pas trop tard, alhamdulillah. Donc ça, c'est pas trop un souci pour nous. Ce qui nous inquiète vraiment, c'est le repos, le manque de repos. Mais alhamdulillah, on rivalise dans le bien. Alhamdulillah. Et aussi, ce que je voulais dire aussi, Inch'Allah, parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes étudiants ici, alhamdulillah, euh, j'ai eu l'occasion de suivre un cursus ici, alhamdulillah. Et ce que je peux vous dire, Inch'Allah, j'aimerais vraiment que vous allez à la fin de votre cursus. Vraiment, c'est super important. Tenez le coup. Des fois, vous avez des périodes où vous avez votre neuf, vous avez peut-être le West-West, les Shiaten aussi qui vous disent d'arrêter, de stopper. C'est compliqué pour vous. Nous, on l'a vécu, hein. Subhanallah, on l'a tous vécu à un moment de notre vie. Mais en réalité, il faut tenir le coup. Parce que
Des fois, c'est des périodes et après, ça va vous manquer. Quand vous aurez fini ce cursus, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite et comme il nous a facilité, quand vous allez arriver à la fin du cursus, ça va vous manquer. Et vraiment. Donc, tenez le coup. Entraidez-vous entre vous. Subhanallah, vous êtes là, vous êtes un groupe. Allah barak. Entraidez-vous et vous verrez, c'est que du khair. C'est que du bonheur. Parce que quand c'est fini, c'est dur. Donc, il faut conserver ce que vous avez acquis pendant les années. Quand vous allez terminer, Inch'Allah, vous allez conserver ce que vous allez et vous allez mettre en pratique. Parce que l'islam, en réalité, c'est pas. On emmagasine beaucoup d'informations, mais il faut les vivre, ces informations. Vous allez passer par les sciences du Coran, par les sciences du hadith, par la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il faut la vivre après. Et aujourd'hui, on va voir des petits passages de Coran, des passages de la vie du prophète, alayhi salam. Mais quelque part, il faut que cette religion, on la vive. C'est pas simplement un magazine des informations pour dire je connais mieux que toi. Non, c'est pas je connais mieux que toi. Je vis. Et quand on est éprouvé, parce que ça va être le sujet du jour, Inch'Allah, quand on est éprouvé, quand c'est compliqué dans la vie, quand toutes les issues sont fermées, il faut se rappeler qu'il y a Allah Azzawajal. Et ça, qui c'est qui nous l'enseigne? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir à travers son exemple, à travers la parole d'Allah Azzawajal, que vraiment, quand on s'en remet à Rabbi Azzawajal, l'épreuve, on la vit plus de la même manière. D'ailleurs, vous le voyez autour de vous. Subhanallah. Ceux qui sont éprouvés, qui ne sont pas musulmans, c'est compliqué pour vous. Et quand on vit l'épreuve avec l'islam, c'est complètement différent. Donc, Inch'Allah, le sujet du jour, c'est comment vivre l'épreuve à la lumière du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Je vais vous citer quelques versets du Coran d'abord, et après je vous donnerai les traductions, Inch'Allah, en même temps, et après on va passer un peu on sait que notre exemple à suivre, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, khayru khalqillah, le meilleur parmi les créatures d'Allah Azzawajal, personne n'a été prouvé plus que lui. Et on va le voir dans son exemple, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, quand il nous parle de l'épreuve, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ أَمْوَالٍ وَأَنفُسٍ وَثَمَرَاتٍ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah il nous dit dans le Coran, et ce verset-là, en réalité, il va nous suivre tout au long de notre vie. Parce qu'on va être éprouvé par plusieurs petites choses. Allah. Et tous les jours. Des fois, on croit qu'on n'est pas éprouvé, mais en réalité, même quand on s'éloigne un peu du chemin d'Allah, c'est déjà une épreuve. Si on s'éloigne de quelques jours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve. Subhanallah. Parce que souvent on entend, moi tout va bien dans ma vie, je prie pas, je vais bien, je gagne bien ma vie, mais ça c'est une épreuve. Le fait de s'éloigner du chemin d'Allah, c'est une grosse épreuve. Mais tu la vois pas, elle n'est pas visible. Subhanallah. Et on va voir à travers ces versets-là. Donc Allah Azzawajal nous dit très certainement. Là, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Allah Azzawajal, dans le Coran, après la Fatiha, il commence le livre. Qu'est-ce qu'il dit? Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Tu peux douter sur tout, mais le livre d'Allah, tu ne peux pas douter. Il dit, voilà, tu sais que tu vas ouvrir un livre sur lequel il n'y a pas de doute. Donc sa parole, on ne peut pas la remettre en question puisqu'il n'y a pas de doute. Allah. Voici le livre sur lequel il n'y a pas de doute. Déjà, tu ouvres le Coran, alors tu peux lire, des fois tu prends le journal, tu peux prendre d'autres livres, tu peux avoir certains doutes. Mais la parole d'Allah, il le dit lui-même, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Tu ne peux pas douter. C'est une parole de vérité. Donc il nous dit très certainement, nous vous éprouverons tous. Nous vous éprouverons par un peu de peur, min al-khawf. Et tous, autant que nous sommes, on a déjà été éprouvés par la peur. Si c'est pas pour toi, c'est pour tes parents. Si c'est pas pour tes parents, c'est pour tes enfants. Si c'est pas pour tes enfants, c'est pour tes frères et sœurs. Pour la communauté en général, on est ummatin wahida. On est une seule communauté. Donc dès que ton frère il souffre, tu as peur aussi pour lui. Dès qu'il va mal, tu as peur. Subhanallah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, par un peu de faim. Minal jour. Vous avez vu, quand c'était le Covid, à un moment donné, les rayons des magasins commencent à se vider. Tout le monde courait, tout le monde achetait de l'huile en quantité. Peut-être que j'aurais plus rien, peut-être si, par la faim. Subhanallah. Et et c'est comme ça. L'humain, il est comme ça. Son tawakkul, il est léger parfois. Au lieu de placer sa confiance en Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se précipiter. Il ne sait pas que c'est Rabbi Azzawajal qui donne et qui prend. Par un peu de peur, par un peu de faim, par une diminution de biens matériels. Tous autant que nous sommes, on a déjà perdu de l'argent. Des fois, tu veux démarrer ta voiture, elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Des fois, tu veux faire une chose, tu ne l'as pas. Tu regardes, tu n'as pas assez de budget.
tu perds un peu d'argent, tu ne sais pas comment tu vas terminer le mois, et ainsi de suite. Par une diminution de biens matériels, par une diminution de fruits, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il finit ce verset-là en disant Wa bashir sabirin. Et fais la bonne annonce ou annonce la bonne nouvelle à celui qui va patienter dans l'épreuve. Et fais la bonne annonce aux endurants. Subhanallah. Et vous remarquez que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et parmi les personnes avec qui il dit Inna Allah ma'a sabirin. Rabbi Azzawajal, il est avec qui? Avec ceux qui vont patienter. Et c'est pour ça qu'il faut ça, toujours s'en remettre à Allah. Et vous remarquerez, subhanallah, donc quand on va avancer un peu dans le thème, Inch'Allah, que la précipitation, elle vient d'Iblis ou des shayatins. Alors que la patience et la persévérance, elle vient d'Allah. Il faut patienter pour obtenir les choses. Il ne faut pas être pressé. Subhanallah. C'est pour ça que des fois, il faut faire salat istikhara. J'ai un projet, je fais salat istikhara. Je mêle quelque part Allah à mon projet. Je lui demande si c'est un bien pour moi. Et si c'est un bien, qu'il me le donne ce projet-là. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. C'est pas le tout de suite. Et souvent, les jeunes, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand ils veulent quelque chose, ils le veulent tout de suite. Ils ont faim, il faut qu'ils mangent. Ils commandent. Alors que nous, les anciens, subhanallah, eh ben, ils préparaient un repas. Ça durait des fois 2 heures, 3 heures. Nos parents, ils faisaient un repas et on l'appréciait, ce repas. Aujourd'hui, tu es pressé de manger. Ma petite, non. Finalement, ça m'a fait mal au ventre, ça m'a fait ci. Alors que quand tu patientes, tu as toujours du bien derrière. La patience, elle t'amène le bien. La précipitation, Allah alam. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit Alladhi khalaqa al-maut. Allah Azza wa Jalla, dans Surat al-Mulk, il dit Alladhi khalaqa al-maut wal hayat. Rabbi Azza wa Jalla a créé la mort et la vie. Alladhi khalaqa al-maut wal hayat. Pourquoi? Liyabluwakum. Afin de vous éprouver. La mort, c'est une épreuve, mais la vie aussi. Pour certains, il y a des personnes, ils sont vivants, ils vivent, on les voit tous les jours, mais eux, ils te disent cette vie, j'en peux plus. C'est compliqué. Ils te disent la vie, elle est difficile parfois, c'est dur. J'ai du mal. Mais il y en a même, subhanallah, il te dit, je suis pressé que cette vie, elle soit terminée. Subhanallah. Et Rabbi Azzawajal, il rassure. Il dit, Alladhi khalaqa al-maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui dans l'épreuve va être le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant et le pardonneur. Subhanallah. Wa huwa al-azizul ghafur. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. En réalité, Rabbi Azzawajal, qu'est-ce qu'il a nous dire dans ce verset-là? Il nous dit qu'il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui dans l'épreuve va être le meilleur en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est dur, quand c'est compliqué, il faut continuer à œuvrer. Tu ne peux pas tout lâcher. T'as- tu as le droit d'être dans des périodes de faiblesse. Tu peux, parfois dans la vie, te retrouver dans des périodes de faiblesse. Ça peut être compliqué. Et c'est bien aussi de se retirer un petit peu. Tu vois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, vous voyez, quand lui, il y avait des périodes, il aimait bien se retirer un petit peu. Pourquoi? On va le voir, Inch'Allah, se retirer un petit peu, pas pour fuir la communauté, mais pour se rapprocher d'Allah Azzawajal, pour être connecté avec Rabbi. Et des fois, dans notre vie, on a besoin de s'adresser à Allah. Et c'est bien parce que parfois, il y a des épreuves de la vie, elles sont tellement difficiles que tu n'as pas trop forcément envie de voir des gens, et tu as le droit. Il y a des périodes, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais il y a des périodes où tu n'as pas envie de voir les gens. Mais par contre, tu n'as pas le droit de refuser de voir Allah, de le rencontrer et de lui parler. Tu dois te connecter avec lui. Et tu dois lui demander des choses à Rabbi Azzawajal. Tu dois faire des soujoud. Et ces soujoud, ils vont prendre tout un sens. Ça ne va pas être un petit soujoud. C'est pas Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. C'est la prière, elle a deux choses. Et à la prière qu'on va faire et qu'on a tous fait, pour être honnête avec vous, on l'a tous fait, c'est une prière qui est rapide. Vous savez, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On dit Allahu Akbar. On se place devant notre Créateur. On est devant lui. Et nous, on se croit un peu grand. Quand on est debout, on se croit un peu grand. Parfois, il y en a qui sont très grands. Masha'Allah. Et là, on est debout. On dit Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que veut dire cette belle parole? Dieu est le très grand, barakallahu fik. Et nous, on se croit grand. Mais quand on dit Allahu Akbar, c'est qu'Allah, il est encore plus grand que nous. Il est plus grand que tout. Subhanallah. Déjà, ça nous rabaisse un petit peu. On sait auprès de qui on est. Subhanallah. On est devant Allah Azzawajal. On est devant lui. Et on essaie de se concentrer. Quand on prie, si on prie à la maison ou si on prend la mosquée, on essaie de se concentrer. Parce il y a Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Et ceux-là, quand ils prient,
Il prie avec le khushu', avec la concentration. Et c'est important. Il ne faut pas que la prière, en fait, normalement, la prière, on a envie d'y aller. On va prier par amour. Ce n'est pas une prière qu'on va faire parce que pour s'en débarrasser, non. Souvent, on se dit, ouais, attends, il faut vite que je prie. Je vais vite retourner dans ma série. Non. Allah. Ce temps-là, on baisse le son. Si on le fait, si on prie chez nous, on baisse le son, on met pause. On met pause, c'est encore mieux. Il ne faut pas être pressé. Parce que tu as des choses à lui. Il faut que tu vides ton sac. Subhanallah. Il faut que tu dises des choses à Rabbi. Il faut que tu lui demandes des choses à Rabbi. Il aime qu'on lui demande des choses. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. Et là, tu vas commencer Allahu Akbar. Tu vas lire la Fatiha. Et dans la Fatiha, il y a un verset qui est magique. Déjà, qui est au milieu, déjà, il dit Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si tu commences à aller à toute vitesse, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, des fois, on ne sait même pas ce qu'on a récité dans la première raka'a. On a fini la salat, on dit qu'est-ce que j'ai récité aujourd'hui? Pour vous dire comment on était concentré. Subhanallah. C'est pas tu sors tu es pressé de prendre ton bus. Ou c'est que les clés de la voiture, elles sont. Et tu commences à réfléchir à tout sauf à la salat. Subhanallah. La salat, c'est le temps que tu as avec Allah. Tu donnes le temps à Rabbi Azzawajal. Subhanallah. Comme il t'a permis de te réveiller le matin, il faut que tu lui donnes son temps à Rabbi Azzawajal. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous réveille le matin. Subhanallah. On va y revenir dessus. Donc tu sallis. Tu dis Allahu Akbar. Et tu commences. Et là, après, une fois que tu as dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu ne vas pas penser qu'à toi. Rabbi nous dit il ne faut pas penser qu'à vous. Ne soyez pas égoïste. Il dit Ihdina. Guide-nous. Il n'a pas dit Ihdini. Guide-moi. Il a dit Ihdina. On vit cette religion en communauté. On ne pense pas qu'à nous. On n'est pas tout seul. Subhanallah. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Subhanallah. Une fois que tu as récité la Fatiha, après tu as le choix. Tu récites le Coran que tu veux d'ailleurs. La sourate. Tu lui donnes le droit aussi à cette sourate. Si tu dis l'ikhlas, parce que souvent, on tombe souvent sur des sourates qu'on connaît, qui nous sont faciles, qui ne sont pas très grandes, mais qui ont tout un sens. Quand tu lis Qul huwa Allahu ahad, sache que c'est un tiers du Coran, à condition que tu mettes l'intention. Subhanallah. Que tu sais ce que tu lis. C'est pas tu lis une sourate parce qu'elle est petite. Non. Tu lis Qul huwa Allahu ahad parce qu'il est unique. C'est l'ikhlas. Ton intention, elle change tout. C'est lui le Dieu un. Il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, l'absolu. Et ainsi de suite. Subhanallah. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Subhanallah. Et il n'a pas d'égal. Subhanallah. Quand tu commences à comprendre ce que tu lis, après tu vas faire un recours. Tu vas faire un recours. Tu vas te relever du recours. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prosterner. Tu vas te prosterner. Pour qui on se prosterne? Dans la vie, on ne se prosterne pas. À part pour Rabbi Azzawajal. On ne fait pas allégeance, nous, aux gens, comme ça. Prendre un recours. Tu ne fais pas de recours. Sauf pour Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu es en sujoud, qu'est-ce que tu vas dire? Là, c'est au moment où tu es le plus proche d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas un moment où tu es plus proche que quand tu es en sujoud. Le moment où tu es plus proche d'Arbi, c'est quand tu touches ton front par terre, au sol. Et là, c'est au moment où tu es le plus bas. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on dit quand on est en sujoud? Qui c'est qui le sait? Vous savez tous en réalité. Subhan Rabbi, al-A'la. Qu'est-ce que ça veut dire? Gloire à Allah, le très haut, barakallahu fik. On est tout en bas. On touche le sol. Et à ce moment-là, on dit Subhan Rabbi al-A'la. On reconnaît la grandeur d'Allah Azzawajal. Quand on est tout en bas. Et là, tu commences à invoquer Rabbi Azzawajal. Tu vides ton sac. Si tu commences à dire Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, tu te relèves, tu n'as rien demandé à Rabbi, ta salat, elle n'aura pas vraiment de sens. Tu vas faire ta salat. Mais est-ce ta dua elle aura dépassé le premier ciel? Allahu A'lam. Et c'est là qu'il faut vider son sac. Toutes les épreuves qu'on a dans la vie, c'est là qu'il faut demander à Rabbi Azzawajal, qui nous relève de ces épreuves, qui nous aide à les surmonter, subhanallah. Et qu'on remercie, qui nous a réveillés le matin. Vous savez, quand on se réveille le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana, louange à Allah qui nous a redonné la vie. Ba'dama amatana, après nous avoir fait mourir. Wa ilayhi Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana, wa ilayhi nushur. Et c'est vers lui qu'on va revenir, vers Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et là, on redonne tout un sens à notre vie. On sait que c'est lui qui nous permet d'aller au boulot. C'est lui qui nous donne la santé pour aller au boulot. C'est lui qui nous donne la sécurité et c'est lui qui nous donne l'énergie. Parfois, subhanallah, on a la santé, pardon, mais on n'a pas l'énergie. Et à la fin du mois, on croit que c'est nous que on dit, ouais, j'ai touché 2 000 € ce mois. 2 500 €, je suis un bon. Je suis rien du tout. Subhanallah. C'est Rabbi qui nous a réveillés le matin. C'est pas le réveil, c'est Allah Azzawajal. Alhamdulillah, alladhi ahyana. Louange à Allah qui nous a redonné la vie. La nuit, c'est considéré comme une petite mort. Subhanallah.
On va continuer, Inch'Allah. Ensuite, dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, subhanallah, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Là, Allah Azza wa Jalla, il monte un peu en puissance. Là, il nous dit on vous a créé pour un but bien précis, subhanallah. Mais dans ce verset-là, il nous parle de l'épreuve en réalité. Ça veut dire que c'est pas que quand c'est facile qu'il faut dire Alhamdulillah. Parce que de dire Alhamdulillah quand tout va bien, c'est pas compliqué. Ça va, Alhamdulillah. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai travaillé, tout le monde va bien, Alhamdulillah. Mais quand ça va mal, de dire Alhamdulillah, là, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, il faut le dire. Il faut le dire parce que ceux qui ont vécu avant nous, surtout les prophètes, si on vous raconte toutes les épreuves qu'ils ont eues, vous allez dire Alhamdulillah, l'épreuve que j'ai, Alhamdulillah. Vous allez vite redescendre. Subhanallah. Et Rabbi Azzawajal dans Surat Al-Dhariyat, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Subhanallah. Mais là, il nous dit, dans ce verset-là, il nous dit attention, je vous ai créé certes, mais vous allez être éprouvés. Ça va être dur pour vous parfois. Parfois, ça va être dur, mais attention. Parfois, il y a des gens de la communauté qui vont vous tourner le dos. Attention. Mais il va falloir relever la tête. Et il va falloir demander l'aide d'Allah Azzawajal. Et ce n'est pas forcément un mal pour vous. Ça peut être un grand bien. Voilà, j'ai des images qui me reviennent dans la tête. Ça peut être un grand bien. Parfois, il y a des épreuves dans la vie. Des gens de la communauté. Et c'est dur. Parce que quand c'est un non-musulman qui te fait du mal, c'est pas très grave. Il croit pas en Allah Azzawajal, il n'a pas la notion du bien, du mal, il ne connaît pas forcément tout. Mais quand c'est quelqu'un avec qui tu partages des choses de la vie, tu lui as donné ta confiance, tu lui as donné son droit, et il t'a déçu. Et là, c'est plus dur. Alhamdulillah, ya Rabbi. Subhanahu wa ta'ala. On va y revenir dessus, Inch'Allah. Dans un autre verset, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, surat 29, il nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? C'est à peu près le verset va à peu près dans le même sens. L'autre il disait pensez-vous que nous vous avons créé en vain, sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Subhanallah. On peut pas faire, on peut pas faire que jouer dans cette vie en fait. Tu peux avoir des loisirs, c'est pas interdit. Les loisirs ne sont pas interdits, conditions qui sont licites. Mais il faut se rappeler qu'à un moment donné, on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et c'est ça en fait le but de cette vie. C'est que ça. Tu vas pas être constamment en train de lire le Coran, en train de lire Sirat Nabawi, en train de lire les sciences du Coran. Tu vas pas être tout le temps. Tu vas jouer avec tes enfants, tu vas te promener, tu vas marcher, tu as le droit, tout ça. Ça y est, vous avez étudié un peu le fiqh. Il y a il y a ce qui est obligatoire, le fard. Après, le recommandé. Et après, il y a le licite, le halal, le déconseillé. Et il y a le haram. Donc, tu peux des fois aller marcher, aller te promener, tu as le droit. C'est licite. Allah. Tant que ça ne t'empêche pas de faire une obligation, alhamdulillah. Mais il faut se rappeler qu'à un moment donné, on va retourner vers Rabbi. Il ne faut pas que le licite, par exemple, aller faire du sport, il faut pas que ça nous prenne du matin au soir, que ça nous empêche de prier, et ainsi de suite. Mais tu as le droit d'aller marcher, c'est pas interdit. De faire du jardin, faire du jardinage, de cultiver la terre, c'est pas interdit. Mais voilà, il faut se rappeler qu'il ne faut pas que ça t'empêche de faire tout ce qui est obligatoire. On va revenir maintenant sur notre prophète, alayhi salam. Donc le prophète, la meilleure créature d'Allah, Azzawajal, c'est qui? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a été le plus éprouvé de toute l'humanité. Subhanallah, personne n'a été éprouvé plus que lui. Il fait partie des 5 prophètes qui ont été le plus éprouvés de toute l'humanité. Subhanallah. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la période mécoise, ils lui ont tout fait. On sait que les ennemis de l'islam, ils se sont allés très très loin et ils ont voulu négocier avec lui, ils ont demandé d'arrêter, d'abandonner sa prédication et ainsi de suite. Et à un moment donné, ils sont même allés lui dire, on veut voir Allah, carrément. Ramène-nous des miracles. Et les miracles se sont succédés. Shaq al-Qamar. La lune, elle s'est fendue en deux. Subhanallah. Il y avait un lutteur à la Mecque. Il lui a dit, c'était le meilleur des lutteurs. Il a dit, si je te bats, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je te bats, non, si tu me bats, pardon, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu arrives à me battre dans la lutte, j'adhère à ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui.
Le prophète, il l'a combattu en l'espace en un rien de temps. L'autre, il a dit, donne-moi une deuxième chance. Il a donné une deuxième chance. Malgré ça, il n'a pas adhéré à l'islam. Ils ont tout essayé. Les paroles que j'ai récitées au début, Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Une fois, il y a un homme, vous savez que le prophète, il a été traité de sorcier, de menteur, de tout ce que vous voulez, de poète et ainsi de suite. Et un homme, il a dit, il est parti le voir, il a dit, oh Mohammed, j'ai entendu dire que tu étais malade. J'ai entendu dire que tu étais malade. Et je suis guérisseur. Je guéris les gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité ces paroles que j'ai dites au début. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. L'homme, il a dit, Aïd, répète ces paroles-là, recommence, redis-les encore une autre fois. Il les a répétées une deuxième fois. Il a dit, répète-les une troisième fois. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari. Sahih al-Bukhari. Et il l'a répété 3 fois. L'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et tu es le messager d'Allah. Juste avec ces paroles-là, pour vous dire l'importance qu'elles ont. Subhanallah, il a dit, c'est moi qui étais malade. Je pensais que c'était toi, en fait, c'était moi qui étais malade. Juste avec les paroles, il a guéri. Ajib. Quand les Qurayshites, ils ont vu qu'il n'abandonnerait jamais sa religion, ils ont décidé de lui faire un blocus. C'est pour ceux qui ont étudié Sirat Nabawi, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont décidé de lui faire un blocus. Dans ce blocus, il était dit quoi? Ni on lui vend de la marchandise. En gros, il voulait presque qu'il meure en fait. Parce que si on analyse ce blocus-là, ils ont dit on ne lui vend pas de nourriture et on leur en achète pas. On ne marie pas nos filles à leurs filles, à leurs garçons et vice-versa. En réalité, il n'y a aucune transaction qui se fasse avec les musulmans. À cette époque-là, il y avait Abu Talib. Abu Talib, vous le connaissez tous, il n'était pas musulman. Mais il a juré de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes ses forces, tant qu'Allah lui prêterait vie. Subhanallah. Et il a fait du mieux qu'il pouvait. Abu Talib, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mieux qu'il pouvait. En réalité, il l'a protégé en tant qu'oncle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de protéger quelqu'un en tant que musulman. Je suis musulman, si on me fait du mal, je te protège. Mais de protéger quelqu'un parce que c'est ton neveu, c'est pas la même chose. On va y venir, Inch'Allah. Mais il l'a protégé. Alhamdulillah. Et donc, ils ont décidé de lui faire un blocus. Ce blocus, il a duré 3 ans. 3 ans, imaginez-vous. Vous êtes dans un endroit où on vous boycotte complètement. On vous boycotte. Et à tel point que les compagnons racontent, ils disent, des fois, on faisait cuire de la peau de chameau, de la peau de bête. On la faisait cuire, on la mangeait. Il y en a, ils racontaient, ils disaient, on mangeait des feuilles d'arbres. Subhanallah. Des choses comme nous, alhamdoulilah. Ta table, elle est garnie. Alhamdoulilah. Mais eux, ils ont vécu vraiment l'épreuve, le sommet de l'épreuve, on peut dire. C'était vraiment l'épreuve qui était vraiment difficile. Ce blocus, quand il était terminé, il a perdu un des grands soutiens extérieurs qui était qui? Abu Talib. Abu Talib, c'est un soutien extérieur. Et il n'est pas musulman, mais il a soutenu fermement, subhanallah. Surtout contre toutes les attaques diverses. Parce qu'il faut savoir que les Qurayshites, ils respectaient beaucoup Abu Talib. Malgré qu'il n'était pas musulman, il faisait partie des anciens qui étaient des notables, si vous voulez. Enfin, ce n'était pas réellement un notable, il ne faisait pas partie des notables des Quraysh, mais il avait un respect. Il était respecté par les Qurayshites, par la famille d'Abd el-Muttalib. Et on a dit qu'il l'a respecté, subhanallah. Malgré toutes les attaques que subissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je te protégerai. Fais ce que tu veux. Et je serai là. Subhanallah. Et quand il allait mourir, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su qu'il était malade, ce blocus terminé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va à son chevet. Vous savez, quand quelqu'un il est malade, il faut l'accompagner. Il faut être à ses côtés, c'est important. C'est pas les gens, ils sont malades et on les laisse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple même d'un non-musulman. Subhanallah, c'était son oncle. Et là, qu'est-ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, dis, la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais intercéder en ta faveur le jour du jugement dernier. On sait que cette parole, la ilaha illallah, des fois on la répète, mais juste avec la langue. Mais quand on la répète avec le cœur, ça donne c'est complètement différent en réalité. Subhanallah. On sait que là, on dit nul n'est en droit d'être adoré pour laisser place à Allah. Vous savez, des fois, la ilaha illallah, mais des fois, on parle des influenceurs comme si c'était on parle des influenceurs mieux que nos parents. Subhanallah. Mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils leur attachent presque un culte. Limite. Il y en a, ils parlent de joueurs de foot. Ils disent, ouais, il a marqué tant de buts, il a fait tel club, tel club, tel club, il a marqué.
Subhanallah. Tu leur dis, cite-moi quatre compagnons, ils disent Abu Bakr, après stop. Subhanallah. Oh, on a quand même un rôle à jouer dans cette religion, subhanallah. On doit l'apprendre. C'est pas les influenceurs, ils ont une influence sur nous, surtout sur nos enfants, surtout sur nos jeunes, sur nos ados. Ils parlent du matin au soir. Subhanallah. C'est un danger. Faut attention. Il faut se méfier. Il faut savoir gérer aussi. On a plein d'informations, on en a beaucoup plus qu'avant. C'est ce téléphone-là, il faut le gérer. Subhanallah. Il y a du bien, mais il faut aussi gérer le mal. Subhanallah. Il faut faire attention. Et ça va être de pire en pire. Qu'Allah nous en préserve. Donc il lui dit, dis la illallah, une parole par laquelle je pourrai intercéder en ta faveur le jour du jugement dernier. Il a insisté. À côté de qui? À côté, avec qui aussi? Abu Jahl, le pire ennemi de l'islam à cette époque-là. Subhanallah. Abu Jahl. Et Abu Jahl, il lui a dit, il faisait de la contre-da'wah. Il disait, tu vas délaisser la religion de tes ancêtres pour adhérer à la religion de Mohammed. Si tu fais ça, ce sera une honte. On va perpétuer la honte chez ta famille, chez toi et chez les Arabes. Ça faisait un bras de fer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Jahl. Et qu'est-ce qu'il a fini par dire? Ana ala millati Abd al-Muttalib. Je suis sur la voie de Abd al-Muttalib, de mes ancêtres, en réalité, il voulait dire. Je suis sur la voie de mes ancêtres. Subhanallah. Le prophète, ça l'a attristé. Il a dit, je continuerai à intercéder en ta faveur. Je continuerai à invoquer en ta faveur tant que Allah ne me l'interdit pas. Juste peu de temps après, Allah il a fait descendre le verset. Tu ne guides pas qui tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah il guide qui il veut. Et c'est vrai qu'on aimerait des fois des gens des propres membres de notre famille. Dans nos familles, ça peut arriver. On a des gens de la famille, peut-être nos frères, peut-être nos sœurs, peut-être certains c'est leurs parents, peut-être certains c'est leurs enfants. Ils se battent avec leurs enfants pour essayer qui pratiquent, qui s'enlèvent. Il ne faut jamais baisser la garde. Et il faut invoquer Allah. Il faut s'en remettre à Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Le reste, c'est Rabbi qui gère. Toi, t'es pas tenu du résultat. Par contre, tu es tenu de faire la dawa. Tu es tenu de faire la dawa. Le résultat, il appartient à Rabbi, subhanahu wa ta'ala. À la suite de la mort de Abu Talib, s'ensuit la mort on va dire, la protection intérieure. Abu Talib, protection extérieure. Khadija, radiallahu anha. Subhanallah. Une épouse exemplaire. Subhanallah. Quand il a reçu la révélation, il était en panique, le prophète. C'était dur la révélation quand il l'a eu. Il a vu un ange. Un ange avec des ailes. Subhanallah. Il descend la grotte, il se précipite, il a peur. Subhanallah, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu? Et là, il lève la tête au ciel, il voit un ange, il dit, j'ai vu l'ange, il remplissait le ciel, subhanallah, 600 ailes. Partout où il regardait, il voyait l'ange Jibril alayhi salam. Anta Rasulullah ou ana Jibril exil. Il s'est dit, mais est-ce que c'est une vue réelle? Qu'est-ce qui se passe? Allah il dit, non, c'est une vue sans imagination. C'était réel. Subhanallah. Et là, Khadija le rassure direct. T'inquiète pas. Tu fais du bien à tes voisins, aux proches parents et ainsi de suite. Allah, il va jamais t'abandonner. Subhanallah al-Azim. Direct. Une épouse exemplaire. Donc, quand tout le monde l'a commencé, il a perdu donc euh, Abu Talib, s'ensuit Khadija. Là, la dawa, elle est devenue compliquée à la Mecque. C'est devenu compliqué pour lui. Subhanallah. Lui-même, il dit. Alors, il y a certains savants, ils ont appelé ça euh, l'année de la tristesse. Subhanallah. Certains. Ils ont dit, c'est l'année de la tristesse. Dès qu'il a perdu son oncle et son épouse, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Taïf. Il a quitté la Mecque. Enfin, il a quitté la Mecque. Taïf, en réalité, c'est entre 80 kilomètres et 100 kilomètres de la Mecque. Il est parti, il a voulu chercher un soutien extérieur. Il s'est dit, la da'wa à la Mecque, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le cercle, il était restreint. Euh, Certes, il y avait des gens qui étaient autour de lui, mais il n'avait plus son soutien, qui était Abu Talib. Et là, il savait qu'il allait être éprouvé de toutes parts. Et par des gens qui étaient, alors pas proches de lui au niveau de la religion, mais des gens qui étaient proches de lui au niveau de. C'était, en réalité, à la Mecque, c'était pratiquement tous de la même famille. Subhanallah, il y en a qui. Abu Sufyan, par exemple, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se réunissaient, ils se regroupaient au quatrième grand-père. Au quatrième grand-père, c'est de la même famille. Subhanallah. Donc, ils avaient tous des liens de parenté, la plupart. Subhanallah. Donc, il va à Taïf, il cherche un réconfort, subhanallah. Et on a dit à une centaine de kilomètres de la Mecque, subhanallah. Il se rend à Taïf pour trouver un appui. Après que les Quraysh firent subir
comme outrage, tout ce qu'ils lui ont fait subir comme outrage au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il part à Taïf et là, il espère que les gens de la tribu de Taïf, ils croient en sa mission, en son message, parce qu'il avait un message qui était important, hein. En réalité, à la Mecque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens au bien, hein. Ils l'ont jeté, ils l'ont injurié de toute force, mais lui, c'était que des belles paroles. Subhanallah. Même son oncle, il avait un oncle qui a été très dur avec lui, où Allah Azza wa Jalla a fait descendre une sourate qui parle de lui, c'est Abu Lahab. Cette sourate, on la récite souvent, subhanallah. Et c'est son oncle. Même son oncle était dur contre lui. Subhanallah. Il a dit, puisses-tu périr? Et Allah il lui a répondu dans la sourate. Arrivé à Taïf, il s'est dirigé vers trois frères, parmi les chefs de la tribu de Taïf. Il y avait trois, on va citer les noms, hein, Abdel Ali, Mas'oud et Habib, les enfants de Ammar ibn Umayr. Il s'est installé parmi eux, subhanallah, et il a appelé, il leur a fait un peu de la dawa, il les a appelés à croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, et, euh, et à le soutenir dans la propagation de l'islam, dans le message de l'islam, et à l'aider contre ses opposants parmi son peuple, parmi les Quraysh. Et alors là, ils lui ont dit des choses, subhanallah, qui étaient horribles. Le premier, il a répondu, il a dit qu'il allait déchirer le voile de la Kaaba si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé. Si vraiment tu étais un envoyé, je vais déchirer le voile de la Kaaba, le tissu. Le deuxième, il a dit, Allah, il n'a pas trouvé un homme mieux que toi comme messager. Il n'y a que toi qui l'as trouvé, Allah Azza wa Jalla, dans toute l'humanité, il n'y a que toi qui l'as trouvé. Le troisième, il a dit, si tu es un messager, tu es trop important pour moi. Et si tu n'es pas messager, tu es menteur. Donc tu es trop bas pour moi. Subhanallah. Au fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez, vous ne voulez pas adhérer au message, mais au moins, euh, ne m'interrompez pas si je fais la dawa. En gros, bloquez pas. Si je vais aller voir les gens de Taïf, me faites pas de la contre-dawa, si vous voulez. Laissez-moi parler. Subhanallah. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont averti toute la tribu de Taïf. Subhanallah. Ils l'ont même pas laissé avancer. Tout le monde était au courant et ils l'ont traité d'imposteur et ainsi de suite. Ils n'ont pas gardé les secrets. Au contraire, ils ont excité les gens contre, surtout les idiots de Taïf contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont injurié au point Subhanallah, il y a eu une émeute qui s'est lancée contre lui. Le prophète lui-même, il dit, c'était un moment très difficile pour moi. Quand les gens, tu les appelles au bien et qu'ils te jettent des cailloux, qu'ils te jettent des pieds, il dit, je posais un pied à terre qui était ensanglanté, subhanallah, et je ne pouvais pas le poser, j'étais obligé de le relever. Et il continuait à jeter des pierres. Il dit, je me suis retrouvé, il était blessé aussi à la tête. Et il y avait Zayd ibn Harissa qui essayait de le protéger de tout son corps. Et lui-même aussi, il a été blessé, subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réfugié dans un jardin. Il s'est reculé. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand ça va pas bien, quand toutes les issues elles sont fermées, n'oubliez pas que la porte d'Allah Azza wa Jalla, elle reste toujours ouverte. Quand c'est dur, quand tu as essayé des choses, et des fois tu n'as fait que du rire, mais on va t'injurier, on va se moquer de toi. Ça va arriver. Je vous le dis, je préfère vous le dire. Dans cette vie, on va se moquer de vous. C'est sûr et certain. Il y a des gens, des fois, des gens de chez vous. Il y aura peut-être des gens qui ne sont pas musulmans, mais ça, on va dire, c'est pas très très grave. Mais quand c'est des gens de chez vous qui vous allez avoir la meilleure des intentions et qu'on vous met des barrières et ainsi de suite, ça va être compliqué. Il va falloir se réfugier vers Allah Azza wa Jal, dans votre petit jardin, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être un jardin, ça peut être une salade, ça peut être un soujoud prolongé qui va reprendre un sens. On va y revenir, Inch'Allah. On va essayer de détailler parce que c'est important. Ce sujet, je le trouve super important, subhanallah. Donc, il se réfugie dans un jardin qui appartenait à Utba et à Shayba, les enfants de Rabia. C'était des Qurayshites en réalité. Parce qu'il faut savoir que les Qurayshites, c'est comme nous aujourd'hui, quand on est à Saint-Étienne, par exemple, on aime bien aller dans la plaine. Parce que la plaine, il y a des jardins, le climat il est un petit peu meilleur, on est loin un peu des gens de la ville et ainsi de suite. Donc, eux, ils aimaient cultiver la terre et les jardins à l'extérieur de la Mecque. Ils se mettaient, comme on dit, à la campagne. On dit, on va aller à la campagne, ça fait du bien. Et c'est ce que faisaient les Qurayshites, certains. Donc, il se réfugie dans ce jardin et les gens, subhanallah, ils l'ont observé. Ils l'observaient de loin. Il s'est mis à l'ombre d'une vigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir retrouvé son calme, retrouvé son esprit, parce qu'il s'est fait jeter des pierres, il avait les pieds ensanglantés, il retrouve son calme. Et là, il se pose, subhanallah. Il se pose, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il s'interroge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, nous aussi, on s'interroge. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a fait des péchés,
Quand on s'est trompé, quand on s'est égaré, la réponse, elle est facile. On dit peut-être qu'on a fait du mal, peut-être qu'il nous arrive du mal. Ça peut, ça peut. Mais pas forcément. L'épreuve, elle n'est pas forcément liée au mal. Des fois, Rabbi Azzawajal, il t'éprouve, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une élévation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait de mal. Lui, son épreuve, c'était une élévation. Allah, il l'a rapproché encore plus proche de lui. Subhanallah. Il l'a élevé en degré. Avec tous les mérites qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, ces épreuves qu'il a eues, c'était une élévation. Pour ça, il ne faut pas forcément regarder toujours, j'ai fait du mal, je vais être puni ou je vais être... Non, pas forcément. Subhanallah. Des fois, Allah, Azzawajal, il éprouve ceux qu'il aime. Et il va voir qu'est-ce que tu vas en faire de cette épreuve. C'est pas de dire oui, je suis éprouvé. C'est pas de dire non, pourquoi Allah il me fait ça. Non. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cette épreuve. Comment tu vas, comment tu vas en sortir de cette épreuve. C'est ce qu'il attend de toi, Allah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم afin de vous éprouver et de voir qui dans l'épreuve est Ah, le meilleur homme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il questionne. Et on a le droit. On a le droit de pleurer aussi dans l'épreuve. Des fois, quand c'est dur, tu peux pleurer. C'est pas un mal de pleurer. Quand tout le monde t'a tourné le dos, mais il reste le fatah. C'est lui qui ouvre les portes quand toutes les portes sont fermées. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, déjà, il n'est pas soumis à ce qu'il a créé, première chose. Et deuxième chose, sa porte, elle n'est jamais fermée. La porte d'Allah, elle n'est jamais fermée, de jour comme de nuit. Subhanallah. Le consulat, il faut attendre 8h30, 9h. La mairie, il faut attendre 8h30, 9h. Subhanallah. Il faut attendre, attendre, attendre. Mais Allah, Azzawajal, tu n'as pas besoin d'attendre. Il est 10h du soir, tu peux te retourner vers lui. Il est minuit, il est 1h du matin, tu peux aller vers lui. Tu as des choses à lui dire, retourne-toi. Sa porte, elle est ouverte. Elle est ouverte, pardon. Tu n'as pas besoin d'attendre. J'ai besoin d'Allah, c'est tu retournes vers lui. Deux rak'at, un soujoud. Et ça peut changer ta vie. Subhanallah, vous allez voir ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une invocation. Là, ça y est. Il s'est dit, mais à un moment, quand l'épreuve, elle est lourde, quand elle te fait mal, quand ça touche dans ta propre personne, dans tes biens, subhanallah. Surtout là, c'est qu'il n'a pas fait du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est encore plus dur. Quand tu fais la dawa aux gens, quand tu fais la dawa aux gens, tu as une bonne intention, les gens ils te font la porte, ils te disent non, tu ne dois pas faire d'ici. C'est dur. À un moment, des fois c'est dur, subhanallah. Mais alhamdulillah, Allah, il sait. Il entend et il voit. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Allah, azza wa jal. Il dit, Allahumma ilayka ashku. Da'fa quwwati. Subhanallah. Donc là, je vais vous le dire en français, ce sera plus facile pour moi. Il dit, Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse. Il faut savoir une chose, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été faible. Jamais été faible. Attention, c'est bien ce que je vais dire. Il n'a jamais été faible. Par contre, il s'est trouvé dans des moments de faiblesse. Des moments de sa vie, il était dans des moments de faiblesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il était faible. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été faible. Par contre, il y a eu des périodes difficiles. Il a vécu des périodes difficiles. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'adresse à Rabbi Azza wa Jalla. Alors, une chose qui est importante, vous allez remarquer dans cette invocation, c'est qu'il ne s'est pas adressé à la créature. Il s'est adressé au Créateur. Nous, quand on est éprouvé, on va voir tout le monde. Donne-moi de l'argent, je suis en galère, j'ai ci, j'ai ça. Subhanallah. Le gars que tu vas voir, il est plus en galère que toi parfois. Il va juste pas te le dire, par pudeur. Par pudeur, il va pas te le dire. Mais des fois, il est plus en galère que toi. Sauf il ose même pas te parler de ses soucis qu'il a. Subhanallah. Il ose pas. Mais ce qu'on oublie, c'est Rabbi Azza wa Jal. C'est vers Rabbi qui s'est tourné le prophète sallam. Et c'est vers Rabbi qu'il faut se retourner nous aussi. Nous, on doit se retourner vers Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des jugés faibles et tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? Là, à un moment donné, il ne comprend pas. Je fais la da'wah, ma mission, je sais qu'elle va aller jusqu'au bout, mais regarde, ces gens, ils me jettent des cailloux. Qu'est-ce que je leur ai fait? Subhanallah. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir, c'est que prophète. Mais qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens-là? Subhanallah. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui sera mon maître? Le prophète, il n'est pas là. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là, ils ne méritent pas la da'wah? Qu'est-ce qui se passe? La da'wah, il dit, ben, Inni Rasulullah ilaykum jami'a. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Subhanallah. Je suis envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Je ne comprends pas, sallallahu alayhi wa sallam. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu. Cependant, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. C'est compliqué pour le prophète. C'est dur. Qu'est-ce qu'il dit? Tant que tu n'es pas en colère contre moi, c'est pas grave si je subis. Subhanallah. Nous, une épine qui nous touche, ça y est, on crie, on hurle. Subhanallah. On crie, on hurle. Quelqu'un qui nous a un peu fait de mal, on veut le dire à tout le monde. Ouais, ça c'est un souillure, une dua, subhanallah, une invocation. Et ça va, vous allez voir que cette invocation-là, elle va changer le cours de sa vie. Elle va changer le cours de sa vie. Et c'est pas donné à tout le monde. Et wallahi, si on place notre confiance en Allah Azzawajal, ça peut changer, une invocation peut changer le cours de ta vie. Là, on est dans les 10 derniers jours, invoquer Allah. 2 rak'at suffisent. Subhanallah. Après l'Aïcha, en douce, vous dites à personne, 2 rak'at. Et videz votre sac. Demandez à Rabbi, en plus du pardon, en plus de tout ça, demandez à Allah Azzawajal ce que vous avez besoin. Évoquez Allah. Le fait de l'évoquer souvent, vous savez qu'Allah il nous connaît mieux que nous-mêmes. Si on évoque Allah souvent, il va nous donner ce qu'il nous faut. Pas forcément ce qu'on lui a demandé, mais ce qu'on a besoin. Et il le sait, Allah, ce qu'on a besoin. Et là, il dit, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de ta lumière et de ton visage par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'au-delà marchent bien. Contre toute décharge de ta colère sur moi. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à que tu sois satisfait. Et il rajoute, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Et il faut savoir qu'il y avait 3 personnes qui l'observaient, subhanallah. Lorsque les 2 enfants de Rabia, ils le virent et s'aperçurent qu'il souffrait. À ce moment-là, ils ont remarqué qu'il était quand même, c'était dur pour lui, ils l'ont remarqué, ensanglanté, il était triste, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, et ils avaient un esclave chrétien domestique du nom de Haddas. Haddas, ils ont dit, cueille ce raisin, mets-le dans un plat et porte-le à cet homme là-bas. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'il était prophète. Ils n'ont pas voulu le reconnaître. Cependant. Haddas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est exécuté. Il s'est exécuté, il a posé la grappe devant nous. Devant qui? Devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tendu la main. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Vous le savez tous, hein? Il a dit Bismillah. Et l'homme, étonné, il s'est dit, mais c'est pas une habitude des Arabes de dire Bismillah au nom d'Allah. Il est prophète. Mais lui, il ne le sait pas. Haddas, il ne le sait pas, c'est un esclave chrétien. Et le garçon, il dit, Haddas, il dit, les gens de ce pays ne prononcent pas une telle parole. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ah, lui, il me pose une question, je vais profiter. Je vais parler avec lui. C'est le moment de parler avec lui. Je vais profiter de ce moment. Peut-être je peux lui faire la da'wah. Peut-être il va écouter. Subhanallah. Il lâchait pas. Il venait de subir des grosses épreuves. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. Allah il dit, afin que vous soyez éprouvés, mais même dans l'épreuve, il t'observe, Rabbi. Il faut que tu fasses le meilleur. Eh ben, il était éprouvé dans un moment de très grande faiblesse. Subhanallah. Il se dit non, je peux peut-être un. Je peux peut-être en guider un. Subhanallah. Il dit, de quel pays viens-tu? Haddas, il dit, je suis chrétien originaire de Nanawa. Ninawa. Ninawa, c'était un endroit qui était en Irak. Et là, il est étonné, l'homme. Il dit, mais d'où tu connais cet endroit-là? D'où tu connais cet endroit-là? Il lui dit, tu viens de Ninawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens de Ninawa, de la ville de l'homme juste, en parlant de Jonas, Younes ibn Batta. Et l'homme, il dit, mais d'où tu connais Younes? Tu es qui pour connaître Younes? Il dit, mais c'est un prophète, comme moi. Le prophète Mohammed, il dit, c'est un prophète. Moi aussi. Je suis aussi un prophète, subhanallah. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lui embrasser les pieds. Subhanallah al-Azim. Il passe d'un état où on lui jette des pierres à un homme qui lui embrasse les pieds. Et les 2 hommes, ils observaient. Subhanallah, ils observaient Ils se sont dit, mais ça y est, il est en train de corrompre notre esclave. Subhanallah. On a une version qui dit que cet homme-là, il s'est converti à l'islam, ce chrétien. Il leur a embrassé l'islam. Et il est obligé de garder ce secret. Subhanallah. Parce il aurait subi de la part de certains Quraysh. Il a parlé avec lui un court instant. Subhanallah. Allah, Azza wa Jal, dans l'épreuve, il lui a amené une petite lumière. Une belle lumière. Subhanallah.
il a dit, c'est mon frère, c'est un prophète comme moi. Et l'homme, il s'est mis à lui embrasser la tête, les pieds, les mains, subhanallah. Et les enfants, ils ont dit, voilà, il a corrompu notre domestique en un rien de temps. Et au retour de Hadès, quand il est retourné vers lui, ils lui ont dit, malheur à toi, pourquoi tu as embrassé la tête et les mains et les pieds de cet homme? Il a dit, maître, il n'existe pas sur terre meilleur homme que lui. Il l'a vu 3 minutes, un peu de temps, quelques temps, on va dire. C'est pas le temps exact, mais un peu de temps. Subhanallah. Il m'a informé d'une chose que seul un prophète peut savoir. Le fait qu'il a parlé de Younes alayhi salam. Ils ont dit malheur à toi, qui ne te détourne pas de ta religion, car ta religion est meilleure que la sienne. Vous voyez comment quand l'égarement, subhanallah, quand le cœur il est voilé, ils étaient dans un égarement manifeste. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors là, écoutez bien, vous allez comprendre, parce que l'épreuve, elle nous a tous touchés, peut-être qu'elle nous touche encore, et certainement, elle va nous retoucher. C'est sûr et certain. Des fois, on va perdre des membres de notre famille. Des fois, on va perdre des gens qu'on aime. Des fois, on va être éprouvé au boulot. Les gens, ils vont nous tourner le dos. Des fois, vous n'allez pas comprendre. Des fois, dans la vie de tous les jours, subhanallah, des fois, vous allez porter le voile, une sœur va porter le voile et elle va être regardée de travers. Subhanallah, on va être éprouvé dans la vie. Ne cherchez pas, c'est sûr et certain. Mais pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il éprouve ceux qu'il aime. Subhanallah. Et ça, mettez-le bien dans un coin de votre tête toute votre vie. Subhanallah. Quand tu es éprouvé, c'est pour trois raisons. Trois raisons. Ne pas confondre châtiment, punition, et ainsi de suite. Quand tu es éprouvé, subhanallah, c'est trois choses. Soit Allah Azzawajal, dans tout cas, l'épreuve, c'est toujours un bien pour soi. Il faut se rappeler que l'épreuve, c'est toujours un bien pour nous. Subhanallah. Soit Allah Azzawajal, il t'éprouve. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien. Peut-être que tu pratiques pas encore, tu fais pas la salade. Peut-être que tu fais juste le ramadan. Mais Rabbi, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Reviens. Je t'aime, reviens vers moi. Reviens. Adhère à l'islam. Vas-y, n'aie pas peur. Reviens. Mais il t'envoie une petite épreuve. Des fois, c'est un peu dur, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te dire, viens, reviens vers moi. Parfois, il t'envoie une épreuve, pour te purifier de tes péchés. L'épreuve, parfois, elle te purifie de tes péchés. C'est une tahora, une expiation de tes péchés. Subhanallah. Et le troisième, c'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il a été le plus éprouvé, mais lui, c'était pour l'élever en degré, parce que c'était le meilleur des hommes déjà. Lui, c'était avec tous les mérites qu'il avait déjà, c'était pour lui en donner encore plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a fait cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il part de Taïf. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin du retour? Il y a une troupe de djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran. Il y a une troupe de djinns qui est venue. Subhanallah. Une troupe de Nusaybil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et eux-mêmes, ils ont entendu la parole d'Allah. Et cette troupe-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé l'islam. Subhanallah. Alors que les humains, ils rejetaient le message, eux, ils y adhèrent. Allah Azza wa Jalla dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Il ne s'adresse pas qu'aux hommes, il s'adresse aussi aux djinns. Subhanallah. Donc eux, ils adhèrent à l'islam. Il revient à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il revient à la Mecque, ça devient compliqué pour lui. Subhanallah, ça devient compliqué. L'épreuve, elle ne s'est pas arrêtée en réalité. Elle ne s'est pas arrêtée. Et vous savez ce qui s'est passé juste derrière? Allah subhanahu wa ta'ala, il invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'invite, ça y est. Là, l'épreuve, elle devient de plus en plus difficile pour le prophète. Et vous savez que inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. Quand c'est dur, quand c'est compliqué, n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal, il observe, il voit tout, mais il va vous sauver de cette épreuve. C'est sûr et certain. Il faut juste patienter. Des fois, Allah Azza wa Jal, il sait qu'issue, elle est très proche. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Mais nous, on est pressés. On veut que ça soit tout de suite. Tu as invoqué, aujourd'hui, tu veux que demain tu sois libre. Non, subhanallah. Le prophète, il a fait une invocation à la Mecque, le résultat à Médine. Ibrahim alayhi salam, il a invoqué, c'est nous qu'on profite de son invocation. Subhanallah. Patience et endurance. Subhanallah. Patience et endurance. Patience, et des fois, c'est un bien pour nous. C'est une tahura. C'est une purification. Peut-être c'est ça qui va nous faire entrer au paradis. Subhanallah al-Adim. Et là, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Allah, subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était proche de la Kaaba. Il dormait. Et là, Jibril alayhi salam, il vient accompagné d'un animal. Il a rapporté que c'est le borak. Le borak, c'est un animal qui est partagé entre la mule et l'âne. Allah. Et chaque pas, ça dépassait l'horizon. Il a quitté la Mecque. De la Mecque, il est parti Masjid Aqsa. De Masjid Aqsa, il a prié. Il a
il a présidé la prière devant une assemblée de prophètes. Il a rapporté entre 124 000, à peu près 124 000. Le nombre exact, on ne l'a pas vraiment, mais à peu près 124 000. D'ailleurs, ce chiffre 120 000, 124 000, il revient aussi quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le pèlerinage d'adieu devant une assemblée énorme. Subhanallah. Et des rangs et des rangs et des rangs de prophètes derrière lui. C'est le prophète qui dirige la prière, sans orgueil, sallallahu alayhi wa sallam. Sans orgueil. On sait que c'est le meilleur, mais sans orgueil, sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, il monte. Allah Azza wa Jalla, donc, il a fait l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Le Mi'raj, en fait, c'est un outil pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de monter dans les cieux. Et il est monté. Et il a vu des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce voyage-là. Mais le prophète, il ne sait pas où c'est qu'il va. Subhanallah. Il fait un voyage corps et âme. Corps et âme. Subhanallah. Donc, Ajib. Alors aujourd'hui, tu vas dire, mais comment un homme il peut monter dans les cieux? Allah, il n'est pas soumis, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas soumis aux lois qu'il a créées. Subhanallah. Il fait ce qu'il veut, Rabbi subhanahu wa ta'ala, comme il veut. Il monte dans les cieux. Il voit des choses du premier ciel. Et il frappe. Il frappe. Subhanallah, Jibril alayhi salam, il frappe. On a dans Surat Naba, Abwab as-Sama. On sait que les cieux, ils ont des portes. Donc il faut frapper avant d'entrer quelque part. Tu ne rentres pas quelque part sans avoir frappé. C'est bien aussi, nous, on a l'akhlaq, l'éthique des musulmans, c'est bien de frapper. Si tu arrives en retard quelque part, tu frappes, tu ne déranges pas comme ça. C'est pas tu rentres comme ça. Subhanallah. C'est bien, c'est important. Nous, l'islam, on nous apprend plein, 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 plein de choses. Et on sait que les cieux, ils ont des portes. Et ils frappent à chaque fois. Et les anges, ils demandaient, c'est qui? Jibril alayhi salam, il dit, c'est Jibril, accompagné de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed. Et eux, ils disaient, mais ils ne savaient pas. Les anges ne connaissent pas l'invisible. Subhanallah. L'invisible, il appartient à Allah, azza wa jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il disait, je ne connais pas l'invisible. Je connais que ce que Allah m'a permis de connaître. Des fois, lui, il a parlé de certaines choses qui allaient arriver dans l'avenir. Mais il a dit, je connais que ce que Allah m'a permis de connaître. C'est Allah qui connaît l'invisible. Subhanallah. Et là, il monte, il monte, il monte. Il voit Moussa, alayhi salam, sixième ciel. Il voit Moussa. Il voit Ibrahim, alayhi salam. Il dit, il me ressemble étonnamment. Subhanallah. On sait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie des Arabes. Donc, c'est une descendance d'Ibrahim, alayhi salam. Et là, il est toujours accompagné de Jibril alayhi salam. Et il arrive à la limite. Sidarat Muntaha. Là, on appelle ça le limite, le lotus de la limite. Subhanallah. Sidarat Muntaha, il l'a décrit comme étant un arbre. Subhanallah. Et il arrive, il monte, c'est un endroit que, subhanallah, c'est exceptionnel. Si, mais est-ce que je mérite vraiment d'aller si haut? Subhanallah, vraiment. Et là, il n'est pas très loin d'Allah. Azza wa Jal. Dans le Coran, il est dit deux lancers d'arc. Deux lancers d'arc. Tu lances le premier arc, tu regardes, ta flèche va arriver, tu relances encore. Subhanallah, donc il n'était pas très loin d'Allah Azza wa Jal. Et là, Jibril alayhi salam, il dit, ça y est, moi j'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite, je ne peux pas dépasser. Moi, je ne peux pas dépasser plus loin. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il a été plus loin que les anges. Il a encore avancé. Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait comme annonce? Quel ordre il lui a donné? Il l'a pas fait sur terre. Vous savez, tous les piliers de l'islam, ils sont arrivés sur terre. L'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est sur terre. Allah, la, sala- la shahada, la zakat, le siyam, le hajj, mais la salat. Et viens chez moi. Je t'invite dans mon royaume, subhanallah, je t'invite. Pourquoi? En fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu étudies un petit peu en profondeur ce passage-là, on peut l'étudier comme ça simplement, mais on peut l'étudier en profondeur. En fait, Allah Azza wa Jalla te dit, je t'invite chez moi. Je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau. En fait, il est en train de nous dire que les gens de ta communauté, ils vont être éprouvés. Mais là, je vais leur donner un cadeau. C'est que maintenant, ils vont prier. Ils vont prier, ils vont me faire une demande. Salat, c'est une demande. Ils vont me demander. Quand il n'y a rien qui va, quand toutes les issues elles sont fermées, quand c'est compliqué, subhanallah, quand c'est dur, t'as perdu ta mère. Subhanallah. Tu as perdu ton père. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un frère, une sœur, un ami proche. Je te dis, mais comment je vais sortir de ça? Comment je vais faire? Allah Azza wa Jalla te dit, attends, pas comment tu vas faire. Viens vers moi. Et j'ai l'issue. Allah, il l'a invité. Il a dit, viens. Viens auprès de moi. Je t'aime, mon serviteur. Tu es le meilleur des hommes et je t'aime aussi. Allah. Et ça, je vous pose la question, je vous dis, est-ce que vous aimez Allah et son prophète? Vous allez me dire oui. Mais est-ce qu'on sait? C'est Allah Azza wa Jalla et son prophète, il nous aime. C'est l'élite, ça. C'est le,
Subhanallah, vous savez, vous avez étudié Sirat Nabawi, dans la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, demain je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé, et que Allah et son envoyé aiment. Omar ibn Khattab, il a dit, jamais je voulais être émir, sauf ce jour-là. Je voulais avoir l'étendard. Parce que être aimé par Allah et son envoyé, c'est tout le monde, on espère tous ça. Certes, on a des signes, alhamdulillah. Si vous êtes là aujourd'hui, alhamdulillah. Moi, j'ai pas de doute. Si aujourd'hui Allah il vous a permis d'être là, alhamdulillah. Parce qu'Allah, Azzawajal, croyez-moi, aujourd'hui, là, pendant que vous êtes là, il y en a qui sont en train de faire n'importe quoi ailleurs. C'est sûr et certain. Et c'est Ramadan, mais il y en a qui font n'importe quoi dehors. Ou je ne sais pas. Mais Allah, s'il vous a choisi, c'est Allah qui nous a permis d'être là. C'est personne d'autre. C'est Rabbi. Il a voulu qu'on soit là aujourd'hui, à ce moment-là, rassemblés. Vous aurez donné rendez-vous à des gens où ils ne seraient peut-être pas venus. Mais Rabbi Azzawajal nous a réunis à cet endroit-là. Et on le remercie pour ça. Donc là, il lui dit, viens. Et là, il lui dit, voilà, ta communauté va faire 50 prières. Khamsin, 50 salats. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redescend. Et là, il voit Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il dit, mais que t'a dit ton Seigneur? Que t'a dit Allah Azzawajal? Qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Il dit, il m'a recommandé 50 prières. Moussa alayhi salam, pas qu'il se croyait supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Moi, avec les Bani Israël, c'était compliqué. Très compliqué. Demande-lui de réduire. Demande-lui de réduire. On sait qu'il a demandé. À un moment donné, il a demandé jusqu'à arriver à 5 prières. C'est comme ça qu'on prie aujourd'hui. On fait 5 prières par jour. Mais avec l'équivalence de 50. Tu fais 5 prières, tu as la récompense de 50 prières. C'est multiplié par 10. Subhanallah. Et là, Moussa alayhi salam lui dit, demande-lui de réduire encore. Il dit non. J'ai demandé tant de fois, ça y est, je ne vais pas encore demander 5 prières. Ce sont 5 prières de jour et de nuit, mais on trouve encore des excuses pour ne pas les faire. Parfois, on se dit non, je la ferai après, je vais la retarder. Il y a des moments pour faire la prière. Inna salat kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. On sait que la prière, elle a des moments déterminés. Vous avez étudié, Inch'Allah, je pense que vous l'avez étudié, les temps irtiyari, qui sont les meilleurs des moments. Vous avez les temps daruri, les temps nécessaires. Et des moments, on ne peut pas. Des fois, tu es à l'école, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te lever en classe et saler. Par contre, tu sais que si à 1 heure, par exemple, le dohr, il est vers 13 heures, si tu es en classe et que tu finis à 4 heures, 5 heures de l'après-midi, il y a des moments où tu peux réunir certaines prières. Cependant. Tu peux réunir, surtout en hiver. En hiver, c'est compliqué des fois de saler toutes les prières à l'heure. Cependant. Mais tu peux réunir certaines prières. Alhamdoulilah, les ulama, ils ont fait des fatwas aussi, le fait de réunir les prières. On sait que l'Asr, il ne faut pas le laisser après le Maghreb. Mais trouve des moyens de faire. Arbi va te faciliter. Quand c'est trop compliqué, essaie de comprendre pourquoi. Mais Arbi va te donner des facilités. Il suffit juste de lui demander. Subhanallah al-azim. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, je vais te donner l'ordre de la prière. Certes, c'est un fardeau. Certes, il faut la faire. Mais il faut profiter de cet ordre pour demander des choses à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Pour demander des choses à Allah azza wa jal. Et on peut demander plein de choses à Rabbi. On a plein de choses. De nous sortir de certaines issues. Des fois, on a des issues qui sont bloquées. On a été voir, tu as été voir. Vous connaissez l'histoire de Nuh alayhi salam. Vous connaissez tous. Nuh alayhi salam, vous savez que c'est un prophète qui a vécu très longtemps, mais qui a eu très très peu de résultats. C'était compliqué à un moment donné. Et si on extrapole aujourd'hui, par exemple, si on prend l'histoire de Nuh alayhi salam, aujourd'hui, vous allez faire des CV parfois. Vous allez envoyer des CV de partout. Vous allez chercher du boulot de partout. Vous allez frapper à toutes les portes. Toutes les portes, vous les avez essayées. Toutes. Mais est-ce qu'on a essayé la porte d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, Nuh alayhi salam, à un moment donné, il s'interroge, il dit, mais plus de 900 ans à faire la da'wah. Aucun résultat. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Inni maghloub. Ça y est. Et c'est ça, à un moment donné. À un moment donné, il faut s'en remettre à Rabbi Azza wa Jal. Il faut comprendre, j'ai essayé. Mais il faut... Souvent, nous, vous savez comment on réfléchit? On dit les choses, ce que nous dit notre tête, en fait. Ce que notre tête, elle nous dit. On fait ce que notre tête, elle nous dit. Mais on ne fait pas ce que Rabbi il veut qu'on fasse. Et quand on fait ce que Rabbi Azza wa Jal, il veut qu'on fasse, bizarrement, on se comporte autrement. Subhanallah. C'est comme quand, dans le verset que j'ai récité tout à l'heure, Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullah wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Vous savez, quand on parle bien, tout ce qui arrive derrière, c'est du bien.
Mais quand on parle mal avec notre bouche, et ben derrière, c'est du mal qu'il va y avoir. Mais si on parle bien, وَقُولُوا قَوْلًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُم. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faciliter les bonnes actions. C'est pour ça que le musulman, il faut qu'on relève un peu le niveau. Wallah, il faut qu'on redonne un sens à notre vie, mais il faut qu'on relève on est regardé de travers de partout. Subhanallah. Wallahi, des fois, je passe dans certains endroits, c'est regrettable. Des gens de la communauté, ils sont sur certaines places, en plein ramadan, ils font des choses, j'ose même pas le dire, je peux même pas le dire. Wallahi, je peux même pas le dire. C'est la honte. Tu leur dis quelque chose, peut-être qu'ils vont mal te parler. Subhanallah. Khair, Inch'Allah. Tu fais dua. Qu'Allah il les guide, qu'Allah il nous guide. Subhanallah. Mais Allah Azza wa Jalla, il invite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez lui, il lui dit, voilà, maintenant tu vas prier. Vous allez prier. Notre communauté doit prier, c'est un ordre. C'est pas Inch'Allah. Parce qu'Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. C'est bihawlillah, avec sa force, avec sa volonté. Biqadaratillah. Je vais prier. Je vais me donner les moyens de prier. Et pas que pendant le Ramadan, toute l'année. Subhanallah. Je vais commencer ma journée avec le jeûne. Et je vais invoquer Allah Azza wa Jal. Je vais le remercier à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand on remercie Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il nous a redonné la vie, après nous avoir fait mourir la nuit, subhanallah, déjà on sait que notre journal commence, subhanallah, avec Allah. Première chose qu'on a dit, c'est les paroles d'Allah. C'est reconnaître qu'Allah nous a réveillés. La dua du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu vas aller aux toilettes, hachek. Hachekom. Tu vas faire une dua avant d'entrer. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tu vas sortir. Tu vas faire tes ablutions. Bismillah. Après, tu vas finir tes ablutions. Tu vas faire la shahada. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Tu vas, en fait, tu vas lier Allah Azza wa Jalla. Nous, on avait fait la journée type du musulman. En fait, c'était la citadelle du musulman. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se réveille. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on s'habille. Subhanallah, alhamdulillah, alladhi kasani hadha thawb. Tu remercies Rabbi Azza wa Jalla de t'avoir donné un habit pour t'habiller. Alhamdulillah, alladhi kasani hadha thawb. Wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa. Tu vas remercier Rabbi Azza wa Jalla. C'est lui qui t'a donné. Sans aucune force de ta part. C'est lui qui t'a vêtu. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a habillé. C'est pas toi. C'est lui qui t'a razaq. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a razaq. Certes, tu as fait un effort. Certes, tu as fait l'effort, tu t'es donné les moyens d'aller travailler et ainsi de suite. Mais c'est Rabbi qui t'a razaq. S'il ne voulait pas que tu démarres ta voiture, tu ne vas pas y arriver. C'est lui qui t'a donné la santé. Vous savez, vous savez le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas s'attarder, je vais rajouter deux, trois choses, Inch'Allah. Après, si vous avez des questions, et on finira avec Surat al-Asr, Inch'Allah. J'expliquerai un petit peu. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il te donne la santé, il te donne la sécurité, subhanallah. Et il dit dans un hadith, il dit profite de 5 avant 5. Vous connaissez tous ce hadith. Je sais que vous le connaissez. Il dit profite de 5 choses avant 5 choses. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça à ses compagnons, ils étaient attentifs. Attentifs dans le point où, qu'est-ce qu'il va nous dire? Quelles sont ces 5 choses qu'il faut profiter avant 5 autres? Et là, il leur dit, alors je ne les ai pas forcément dans l'ordre, mais il dit profite de ta santé avant ta maladie. Wallahi, quand tu as la santé, alhamdulillah. Mais quand tu as la maladie, des fois, tu as un nerf sciatique, tu as mal au dos, tu as une épine qui va rentrer dans ton doigt. Tu sais, toute la journée, tu cherches à l'enlever, elle te dérange et tout. Des fois, tu es malade, tu es couché, 42 fièvres. Tu as 42 fièvres, tu es à plat. Tu as le Covid ou la grippe ou je ne sais quoi, une maladie, tu es KO. Tu peux rien faire. Profite de ta santé avant la maladie, subhanallah. Quand tu as la santé, tu peux faire plein de choses, subhanallah. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Et souvent, nous, on dit, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il y a plein de fois où tu as le temps. Mais quand tu as le temps, tu fais plein d'autres choses. Tu fais des choses qui ne sont pas forcément adéquates avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire. Ou ce que Allah azza wa jalla nous a ordonné de faire. Tu fais d'autres choses. Et tu dis, viens, on va aller voir une conférence. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'irai après une autre fois. Viens, on va au Hajj. Non, je suis trop jeune, j'irai plus tard. Viens, subhanallah. Allah il t'a donné l'argent pour y aller. Il t'a donné la santé. Parce que là, vous savez que le Hajj, par exemple, c'est dès que tu as les moyens physiques et financiers. Mais aujourd'hui, tu as les moyens financiers, alhamdoulilah, vas-y, si tu peux y aller. Mais peut-être qu'un jour, tu n'auras plus les moyens physiques. Subhanallah. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Subhanallah. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Aujourd'hui, tu as de l'argent, alhamdoulilah. Tu peux sortir ta zakat.
Tu te dois de sortir ta zakat, subhanallah. 2,5% sur une partie. Dès que tu as atteint un certain nisab, dès que tu as atteint le nisab, tu dois sortir. Mais il t'a pas dit sur 2,5 sur, il t'a pas dit sortir 100%, il a dit 2,5%. Il t'a pas dit donne toute ta richesse, il donne une partie. Et celui qui donne, Allah, il va le rétribuer. Allah. Déjà, tu es récompensé. Il y a un hadith qui dit il verra jamais son capital diminuer, celui qui donne sa zakat. Subhanallah al-Azim. N'aie pas peur de donner. N'aie pas peur, tu donnes un, Allah il donne 10. N'aie pas peur. Subhanallah. Nous, on est toujours dans la crainte, toujours dans la crainte. Allah, il va nous razaq. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. Allah, je vous le dis, Allah, il donne beaucoup. Bi ghayri hisab. La quatrième, il a dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et croyez-moi, le temps, il passe très vite. Wallah, il passe très vite. Subhanallah. Ce matin, on est avec Younes, celui qui a interviewé la semaine dernière. Il a intervenu ce matin Ibn Malik. Et je disais, on se connaît, ça fait plus de 20 ans avec Younes. Subhanallah. Et il y a plus de 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'on faisait? On s'était dit, on va prendre toute la citadelle du musulman. Et on l'avait, alhamdulillah. Et on est resté. Pour ça que la fraternité en islam, elle n'a pas de prix. Ton frère en Dieu, c'est ton frère en Dieu. Subhanallah. Et l'amour qui est lié à un intérêt, c'est pas intéressant. Alors que l'amour qui est lié pour Allah Azzawajal, là, ça a du mérite d'être là. Ton frère en Dieu, c'est ton frère en Dieu. S'il s'est trompé, tu vas lui trouver une excuse. S'il a un retard, tu vas lui trouver une excuse. Mais l'amour qui est lié par un intérêt, c'est pas la même chose. Un patron qui t'aime parce que tu as fourni un bon boulot, si un jour tu t'absentes, tu as un arrêt maladie, que l'arrêt maladie commence à durer longtemps, il va dire, oh, celui-là, il faut qu'il revienne. Sinon, je vais être obligé de me séparer de lui. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, c'est un intérêt. Alors que ton frère en Allah, c'est pour Allah. Je suis Uhibbuka fillah, tu lui dis, je t'aime en Allah. Allah. Et le cinquième, il dit, profite de ta vie avant ta mort. Eh oui, aujourd'hui, alhamdulillah, on est là. Mais si un jour, certainement, on ne sera plus là. Car Allah alam. On a tous un certificat de naissance, un extrait de naissance. Mais on aura tous un acte de décès, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut profiter. Mais profiter dans le bon sens, dans les œuvres de bien. Et on demande à Rabbi qu'il nous pardonne le mal qu'on a pu faire, le mal que vous avez pu faire aux gens aussi. Allah, si vous n'êtes pas capable d'aller demander pardon aux gens, faites-leur des doigts du khir. C'est important. Allah, cette vie, elle va passer. Subhanallah. Aujourd'hui, on a le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est comme la station d'essence. Quand tu es à sec, tu n'as plus de gaz dans ta voiture, faut que tu mettes le plein. Mais c'est pareil. Le Ramadan, il arrive toujours au bon moment. Le Ramadan, il arrive toujours au bon moment. Ni après, ni avant. Subhanallah. Quand on n'a plus de force, plus d'énergie, il est là. Et tu viens reprendre, tu vas rechercher. Tu recherches à mort. Là, alhamdoulilah, on est content. Tellement là, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'il va se terminer. Et on a peur d'après. Il faut tenir. Tout ce que vous avez appris pendant ce mois, vous avez appris énormément de choses. Essayons de les conserver. Vraiment, c'est important. Là, alhamdoulilah, vous êtes dans un cycle d'apprentissage. Conservez-le, ce cycle. Wallahi, moi, je vous encourage à le conserver et de rester en contact entre vous. C'est super important. Parce qu'après, les années, elles vont passer. Mais restez et continuez à donner. Ce que vous avez appris, continuez à le donner, Inch'Allah. Je vais finir avec Surat al-Asr, après on fera une invocation. Je vous laisserai aussi la parole, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Asr, là, Surat al-Asr, c'est l'imam Shafi'i. Vous connaissez tous l'imam Shafi'i. Il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé de tout le Coran juste cette sourate, elle suffirait pour pratiquer notre religion. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses dans cette sourate. Première chose, Allah Azza wa Jalla nous dit wal asr. Il jure, l'asr, vous savez ce que ça veut dire l'asr? C'est le temps. Ça a été traduit par le temps. Vous avez déjà entendu le terme asir? Asir, c'est quoi l'asir? Un jus, j'ai entendu? C'est ça. Asir, c'est comme un jus. Comment on fait pour l'obtenir ce jus? On presse. On presse des fruits. C'est ça. On presse des fruits, ça va faire un jus. Et bien, ce temps-là, asar, c'est la même racine en fait. Et c'est asar, c'est que c'est un temps qui est compressé, qui va passer rapidement. Il est compressé ce temps. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla, il jure parce qu'il a créé. Il dit voilà asar, innal insana lafi khusr. Par le temps, l'homme il est perdu ou bien, l'homme il court à sa perte. Subhanallah. Et il jure Allah parce qu'il a créé. Nous, quand on jure par Allah Azza wa Jalla, pour dire la vérité, bien sûr. Par le temps, l'homme il est perdu ou bien l'homme il court à sa perte. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a arrêté cette sourate-là à cet endroit-là, ça ne servirait à rien d'être là aujourd'hui.
Je vous le dis tout de suite. Même moi, ça ne servirait à rien que je parle. Subhanallah, mais vraiment à rien. Alhamdulillah. La sourate, elle ne s'arrête pas là. Il dit quoi, Allah Azza wa Jal? Il dit, Illa alladhina amanu. Hormis ceux qui croient. Hormis celui qui croit en Allah Azza wa Jal. On a une relation verticale avec Rabbi, l'ibadat. Hormis celui qui croit. Illa alladhina amanu. Est-ce que c'est suffisant de croire en Allah Azza wa Jal? C'est pas suffisant. Par contre, c'est important. Hein, on a la relation verticale. C'est important de croire en Allah Azza wa Jal. Mais il faut le prouver. Par quoi? On a le mu'amalat qui arrive derrière. Le mu'amalat, c'est les actions sociales. C'est, bah, tu vas pas vivre ta religion tout seul. Hein. Subhanallah. Tu vas pas dire, je crois en Allah, je vais vivre dans une île tout seul. Non. Allah, tu vas vivre, tu vas faire des achats, tu vas te marier, tu vas aller voir, voilà, tu vas prendre un loyer, tu vas faire des choses dans la vie. Subhanallah. إلا الذين آمنوا, sauf celui qui croit et qui fait de bonnes œuvres. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sauf celui qui croit en Allah, bien sûr, et qui fait de bonnes œuvres. Donc il dit la croyance, c'est pas suffisant. Il faut prouver sa croyance. Il faut, des fois, tu vas avoir un obstacle dans la route, une poubelle qui est tombée, il faut la ramasser. Parce que le plus petit dans les branches de la foi, c'est d'enlever un obstacle dans la route. Subhanallah, qui gêne. Quelque chose qui gêne dans la route. Donc quand tu roules en voiture, tu vois une poubelle au milieu de la route, mets-toi sur le côté si tu peux et enlève-la. Si tu vois quelque chose qui gêne, il faut l'enlever, c'est un obstacle. Subhanallah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sourire à son frère, c'est du bien, c'est une bonne action. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Mutuellement. Cette religion, elle ne se vit pas tout seul. وتواصوا بالحق. Mutuellement. Tous ensemble. On va se recommander le bien en général. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. Et mutuellement aussi, on va se recommander la patience. Et encore mieux, la persévérance. Le fait de continuer à œuvrer. Parce que la patience, sabar, ça a été traduit par la patience a été traduite par quoi? Enfin, sabar, pardon, ça a été traduit par la patience. Alors que beaucoup le traduisent par persévérance. Parce que patience, on a l'impression qu'on va se coucher, qu'on va plus rien faire. Non, tu dois continuer à faire. Tu dois persévérer. C'est dur parfois, mais continue. Lâche pas. N'abandonne pas. Allah, il t'observe. Il va te donner beaucoup. N'aie crainte. Vous savez, quand Abu Bakr il était dans la grotte, il avait peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne te fais pas de soucis, n'aie crainte, Allah il est avec nous. Et si Allah il est avec toi, le reste, c'est des détails. Subhanallah. Il faut avoir Allah avec soi. C'est le plus important. Inch'Allah. On va s'arrêter là parce que le temps il court. Il est déjà 16 heures. Subhanallah. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des rajouts, peut-être? Je ne sais pas. Et on fera une invocation, Inch'Allah. En tout cas, il ne nous reste pas beaucoup de jours dans Ramadan, donc profitons au maximum, Inch'Allah. Bihawlillah. On est dans les dernières nuits, là. Donc, peut-être qu'elle est passée déjà. Et peut-être qu'elle est ce soir. Donc, on ne sait pas. On n'a pas de date précise. On sait juste qu'il faut invoquer Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières. Et le hadith de Aïcha, il dit Allahumma innaka afoul karimun, Allahumma innaka afoul tuhibbul afwa, fa'fu anni, fa'fu anna. Au pluriel, mais invoquons. Et peut-être que nos invocations, elles vont changer la donne. Ne pas oublier aussi nos frères et sœurs. On a des frères et sœurs qui souffrent en ce moment. C'est très, très compliqué pour eux. Ne pas les oublier dans vos soujoud, dans vos doigts. Pensez à eux. Vraiment, 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 je le dis vraiment. C'est important. Il faut le dire. On a des frères qui souffrent en ce moment. C'est très compliqué. Vous avez une table, alhamdoulilah, qui est assez pleine le soir. Vous pouvez goûter à plusieurs choses le soir. Il y en a, Sakin, ils sont vraiment dans l'épreuve. On leur jette des bombes dessus. Enfin, j'en passe des détails. Donc c'est compliqué. Donc pensons pas qu'à nous. Il ne faut pas qu'on tire la couverture que de notre côté. Subhanallah, quand on a froid, on tire la couverture, mais pensez aussi qu'il y en a des autres qui sont en train de subir. Donc c'est important de ne pas les oublier, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions, des rajouts, des suggestions? Je ne sais pas. Quelqu'un veut dire quelque chose? Personne? Est-ce que vous avez compris au moins C'était clair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. On fait une invocation, Inch'Allah? Rien à rajouter? Ça va? Bon, Alhamdulillah. On va faire une dua, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلمة يا ربي
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. يا رب شفنا من كل داء وطهير قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب زدنا إيمان وعلما ويقينا وفقا وفهما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب انصرنا وانصر إخوانا في كل مكان. يا رب أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخوانا في غزة يا ذو الجلال والإكرام. اللهم انصر إخوانا في فلسطين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم انصر إخوانا في كل مكان يا ذو الجلال والإكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضلا إلا هديته. اللهم اغفر الذنوب للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.